NEET Physics Tamil Work Energy Power Problems are solved dated 6th July 2020 presented by NEET Physics Tamil. Example 6.10 Express A. The energy required to break one bond in DNA in electron volt. Subdivision B. The kinetic energy of an air molecule, that is 10 power minus 21 joule in electron volt. Subdivision C. The daily intake of a human adult in kilocalories. Note, energy required to break one bond of DNA is 10 power minus 20 joule. ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட்ங்கிறது 1.6 into 10 power minus 19 ஜூலுக்கு ஈக்குவல். அதனால 10 power minus 20 joule, that is energy required to break one bond of DNA வந்து equal to 10 power minus 20 joule by 1.6 into 10 power minus 19 joule by electron volt. இதை calculate பண்ணா equal to 0.06 electron volt equal to 60 milli electron volt. So EVங்கிறது எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் 1.6 into 10 power minus 19 into 1 volt. So coulomb into volt will give joule. So அதுதான் இங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. And the energy to break the DNA bond வந்து 10 power minus 20 joule. அதை EVல மாத்துறதுக்கு 1.6 into 10 power minus 19 joule by electron volt ஆல divide பண்றோம். So joule cancel ஆயிரும், EV will come up. அதுக்கப்புறம் fractionல இருக்கிறதுனால milli electron voltல மாத்திருக்கோம். Subdivision B. The kinetic energy of an air molecule. Air molecule ஓட energy level கொடுத்துட்டாங்க 10 power minus 21 joule. இதை electron voltா convert பண்றதுக்கு அதே factorால divide பண்றோம். Equal to 0.006 electron volt equal to 6 milli electron volt. Then subdivision C. The average human consumption in a day is 10 power 7 joule. ஒரு நாளைக்கு வந்து human consumptionக்கு தேவை. இதை வந்து calories-ல மாத்தணும். 4.2 into 10 power 3 ஜூல்ங்கிறது 1 கிலோ கேலரி. That is, ஒரு கேலரி வந்து 4.2 ஜூல். ஒரு கிலோ கேலரி வந்து 4.2 கிலோ ஜூல், that is 10 power 3 joule. 10 power 7 joule. This is the energy required for a human body. இதை வந்து இதோட ஜூல் பை கிலோ கேலரி ஈக்குவலண்டால டிவைட் பண்ணுற போது இதை ஜூல் பை கிலோ கேலரி ஈக்குவலண்டால டிவைட் பண்ணுற போது we get 2400 கிலோ கேலரிஸ். ஹியூமன்ஸ் எடுத்துக்கிற ஃபுட்டில் இந்த அளவுக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து உடம்புக்கு சப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும். ஸோ ஹியூமன்ஸ் டெய்லி கன்சியூம் பண்ணுற ஃபுட்டு வந்து should supply this much energy. Example 6.11 An elevator can carry a maximum load of 1800 kg. Elevator plus passengers. ஒரு எலிவேட்டர் வந்து that is lift வந்து 1800 kg அளவுக்கு தான், including its own weight plus passengers weight. And it is moving with a constant speed of 2 meter per second. அது வந்து upward மூவ் ஆகிற போது அதோட ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது, ஈக்குவல் டு 2 meter per second. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. அது upward மூவ் பண்ணுற போது அதை அப்போஸ் பண்ணுற frictional force 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as in horsepower. ஸோ ஒரு மோட்டார் டிரைவ் பண்ணி தான் இந்த லிஃப்ட் upward போகுது. அந்த மோட்டார் டெலிவர் பண்ண மினிமம் பவரை வந்து கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. அதை 2 யூனிட்ல வாட்ஸ்லையும் ஹார்ஸ் பவர்லையும் கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் மாஸ் 1800 kg தான் லிஃப்ட் கேரி பண்ண முடியும். ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் 4000 Newton. The downward force on the elevator is mg plus frictional force. mg is 1800 into 10 plus frictional forceம் டவுன்வார்ட் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இந்த எலிவேட்டர் வந்து பேசஞ்சர்ஸ் கூட அப்வார்டு போகிற போது டவுன்வார்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது டியூ டு கிராவிட்டி அண்ட் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். அப்வார்டு வந்து டியூ டு தி மோட்டார் பவர். ஸோ டவுன்வார்டு ஃபோர்ஸ் இஸ் எம்ஜி ப்ளஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் 1800 into 10 plus 4000 Newton. இது மாஸ் இன்டு ஜி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் 22000 Newton. தி மோட்டார் மஸ்ட் சப்ளை இனஃப் பவர் டு பேலன்ஸ் திஸ் ஃபோர்ஸ். மோட்டார் வந்து இந்த ஃபோர்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு பவர் கொடுக்கணும். பவர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலாசிட்டி. ஃபோர்ஸ் 22000 இன்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் தி லிஃப்ட் 2 meter per second ஈக்குவல் டு 44000 watts.
இது வந்து ஈக்குவல் டு 59 ஹார்ஸ் பவர். ஏன்னா 1 ஹார்ஸ் பவர் இஸ் 746 வாட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் 6.12 slowing down of neutrons. In a nuclear reactor, a neutron of high speed, typically 107 meter per second, must be slowed to 103 meter per second so that it can have a high probability of interacting with isotope U90 to 235 and causing it to fission. Nuclear reactor la ஒரு neutron of high speed, that is 107 meter per second, roughly 360 km per hour இருக்கும். இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதை வந்து 103 மீட்டர் பர் செகண்ட் அளவுக்கு ஸ்லோ டவுன் பண்ணா தான் அது யுரேனியம் ஐசோடோப் U90 to 235, தட் இஸ் U235 ஐசோடோப் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை ஃபிஷன் பண்ண வைக்கும், தட் இஸ் உடைய வைக்கும் ஆர் பிளவுபட வைக்கும். ஸோ தட் a neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclei like deuterium or carbon, which has a mass of only a few times of the neutron mass. இந்த மாதிரி வெலாசிட்டி இருக்கிற ஸ்பீடு இருக்கிற நியூட்ரான் வந்து டியூட்டீரியம் ஆர் கார்பன், அது வந்து நியூட்ரான் மாதிரி ஒன்லி சில மடங்கு வந்து மாஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த டியூட்டீரியம் ஆர் கார்பன் கூட எலாஸ்டிக் கொலிஷனில் அதோட கைனட்டிக் எனர்ஜியை பெரும்பான்மையான அளவுக்கு இழந்துருன்னு காட்ட சொல்கிறாங்க. The material making of the light nuclei, usually heavy water, D2O or graphite, is called a moderator. So, the light nuclei used to slow down the neutron வந்து heavy water, D2O or graphite. இதை வந்து நம்ம மாடரேட்டர்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா அது வந்து நியூட்ரானோட ஸ்பீடை குறைக்குது, மாடரேட் பண்ணுது. ஸோ ஆன்சர், the initial kinetic energy of the neutron வந்து of m1 v1I square, that is initial velocity. Then answer, the initial kinetic energy of the neutron is of m1 v1I square. of mv square ல v க்கு பதிலா v1I போட்டிருக்கோம், that is velocity of mass 1 initial. In elastic collision, after m1 hits m2 which is stationary, both momentum and kinetic energy conserved. Both move with different velocities, v1f and v2f respectively. m1 வந்து v1fங்கிற வெலாசிட்டிலையும் m2 வந்து v2fங்கிற வெலாசிட்டிலையும் மூவ் ஆகும். Then v1f is m1 minus m2 by m1 plus m2 into v1I. Therefore, final kinetic energy is half m1 into m1 minus m2 by m1 plus m2 into v1I square. Final Ke equal to half m1 into m1 minus m2 by m1 plus m2 into v1I whole square. இதுதான் final velocity. Fractional kinetic energy lost by the neutron calculate பண்றோம். அதுக்கு முன்னாடி kinetic energy lost by the neutron is initial kinetic energy minus final kinetic energy. ஏன்னா initial is higher, அதுக்கப்புறம் அது kinetic energy லூஸ் பண்றதுனால final kinetic energy is lower. அதனால ரெண்டோட டிஃபரன்ஸ் வந்து kinetic energy lost by the neutron இருக்கும். முதல்ல பார்த்தா v1f is m1 minus m2 by m1 plus m2 into v1I. ஸோ இதில் கிளியராக தெரியுது v1f is less than v1I. ஸோ இதில் v1f ஓட வேல்யூ போட்டு கால்குலேட் பண்ணால் fractional kinetic energy lost is half m1 v1I square into 4m1 m2 by m1 plus m2 whole square. m2 ஓட final velocity v2f equal to 2m1 into v1I by m1 plus m2. Fractional kinetic energy lost by neutron வந்து kinetic energy lost divided by its initial kinetic energy. இதை கால்குலேட் பண்ணால் 4m1 m2 by m1 plus m2 whole square. The fraction of kinetic energy gained by the absorbing nuclei வந்து of m2 v2 final square. v2 finalக்கான எக்ஸ்பிரஷன் இதில் போட்டோம், divided by kinetic energy of the first nuclei, that is neutron. ஏன்னா அதுதான் possessing the kinetic energy, equal to 4m1 m2 by m1 plus m2 whole square. This is same as fraction lost by the neutron. Moderating nucleus deuterium எடுத்துக்கிற போது m2 is 2m1. ஏன்னா ஒரு நியூட்ரான்
அதோட மாஸ் m1 எடுத்துக்கிறோம். m2ல வந்து டியூட்டீரியத்தில் ஒரு புரோட்டான் ப்ளஸ் ஒரு நியூட்ரான் இருக்கும். அதனால் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 times நியூட்ரான் வெயிட். புரோட்டான் ஆல்மோஸ்ட் சேம் வெயிட் as நியூட்ரான். அதனால் m2 ஈக்குவல் டு 2m1. ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி கெயின்டு பை m2 இஸ் therefore 4m1 m2 by m1 plus m2 whole square equal to 4m1 into 2m1. m2க்கு பதிலாக 2m1. இங்கேயும் அதே மாதிரி போட்டு கால்குலேட் பண்ணால் 8/9. Almost 90% of neutrons energy is absorbed by the deuterium nucleus. So deuterium is very effective in moderating the neutron. So kinetic energy is compared. m1 initial of m1 v1 I square. Final kinetic energy of m1 into m1 minus m2 by m1 plus m2 v1 I whole square. So in the v oda expression square பண்ணிருக்கோம். m2 initial 0. Final of m2 into 2m1 v1I divided by m1 plus m2 whole square. So whatever fraction of kinetic energy lost by neutron, it is gained by the deuterium nucleus. Example 6.13. Consider the collision depicted in figure 6.10 to be between two billiard balls with equal masses m1 m2. ரெண்டு billiard balls இருக்கு. ரெண்டுக்கு இடையில collision நடக்குது. ரெண்டு balls-ம் having equal masses. m2 இந்த இடத்துல இருக்கு, m1 இங்க இருக்கு. ஸோ இது ஃபார்வர்டு மூவ் பண்ணி m2 ஹிட் பண்ண ஒருபாடு m1 is moving in this direction with an angle θ1 with m1's initial velocity direction and m2 வந்து m1 ஓட initial velocity direction கூட θ2ங்கிற ஆங்கிளை உருவாக்குது. m1 ஓட final velocity v1f, m2 ஓட final velocity v2f. Initial velocity of m2 is 0. The first ball is called the Q while the second ball is called the target. The billiard player wants to sink the target ball in a corner pocket which is at an angle θ2 equal to 37 degree. First ballக்கு வந்து Qன்னு பேரு, second ball targetன்னு சொல்கிறோம். பில்லியர்ட் பிளேயர் வந்து இந்த டார்கெட் பாலை வந்து சிங்க் பண்ணணும். தட் இஸ் அந்த பில்லியர்ட் போர்டில் எண்டில் இருக்கிற ஹோலுக்கு தள்ளி விடணும். தட் இஸ் கார்னர் பாக்கெட்டுக்கு அதை தள்ளி விடணும். ஸோ இந்த செகண்ட் பால் இஸ் அட் an angle 37 degree with respect to the first ball's initial velocity direction. That is ஃபர்ஸ்ட் பாலோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி டைரக்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்கிற போது செகண்ட் பால் டு இந்த கார்னர் பாக்கெட்டு, கார்னரில் ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கும். தட் இஸ் ஒரு துணி பாக்கெட்டு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கும் இந்த பாலுக்கும் இந்த வெலாசிட்டி டைரக்ஷனுக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் θ2 இஸ் 37 degree. அந்த மாதிரி இருக்கிற போது assume that the collision is elastic and that friction and rotational motion are not important. Obtain θ1. collision elasticனு assume பண்ணிக்க சொல்கிறாங்க. ஃப்ரிக்ஷனும் ரொட்டேஷனல் மோஷனும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன் எல்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ண சொல்லிடுறாங்க. ஸோ ஆல் தி மோஷன்ஸ் ஆர் டியூ டு டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் ஒன்லி. அப்டைன் θ1. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாலுக்கும் அந்த ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனுக்கு இடையில் இருக்கிற ஆங்கிள், தட் இஸ் இந்த ஆங்கிள் θ1 வந்து அப்டைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஃப்ரம் மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் மாசஸ் ஆர் ஈக்குவல். அதனால் v1I will be equal to v1f plus v2f. எப்படின்னா mv1I equal to mv1f plus mv2f. ஏன்னா m2 ஓட இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. ஸோ என்டையர் மொமெண்டம் இஸ் டியூ டு ஃபர்ஸ்ட் பால். தென் v1I square is equal to v1f plus v2f dot v1f plus v2f. எல்லாமே வெக்டார் குவான்டிட்டிஸ். தென் v1f square plus v2f square plus 2v1f dot v2f. a square plus b square plus 2ab ஃபார்முலா தான். Then v1I square equal to v1f square plus v2f square plus 2v1f v2f cos angle between v1 and v2 θ1 plus 37 degree. This is equation 1. So collision வந்து எலாஸ்டிக்னு சொல்லிட்டாங்க. m1 வந்து m2க்கு ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க. கன்சர்வேஷன் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஃபாலோஸ் இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன். அதனால் v1I ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு v1f ஸ்கொயர் ப்ளஸ் v2f ஸ்கொயர். ஏன்னா ஆஃப் m v1I ஸ்கொயர் வில் பி ஆஃப் m1 v1f ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆஃப் m2 v2f ஸ்கொயர்.
ஸோ மாஸ் எல்லாத்துலேயுமே காமனாக இருக்கிறதுனால ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால எல்லாத்துலேயும் மாஸ் ஈக்குவல், அதனால் மாஸை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு ஒன்லி வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது ஈக்குவேஷன் 2. ஸோ ஈக்குவேஷன் 1 and 2 கம்பேர் பண்ணோம்னா LHS சைடு ரெண்டும் ஈக்குவல், தேர்ஃபோர் திஸ் சுட் பி ஈக்குவல் டு திஸ். இந்த RHSம் இந்த RHSம் ஈக்குவலாக இருக்கணும். தேர்ஃபோர் V1F ஸ்கொயர் V1F ஸ்கொயர் கட் ஆயிரும், V2F ஸ்கொயர் V2F ஸ்கொயர் கட் ஆயிரும். தேர்ஃபோர் திஸ் சுட் பி ஈக்குவல் டு 0. தட் இஸ் this expression 2V1F V2F into cos theta 1 plus 37 degree should be equal to, that is 2V1F V2F into cos theta 1 plus 37 degree 0வா இருக்கணும். ஆர் இந்த ஆங்கிள் வந்து 90க்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் cos 0வா இருக்கும். that is theta 1 plus 37 degree 90 degree or theta 1 is 53 degree. This proves the following result. When two equal masses undergo a glancing elastic collision with one of them at rest, after the collision they will move at right angles to each other. So இந்த ரிசல்ட்ல இருந்து நமக்கு ஒரு ஃபேக்ட் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ ரெண்டு ஈக்குவல் மாசஸ் undergo a glancing elastic collision with one of them at rest. ஸோ ரெண்டு ஈக்குவல் மாஸ் வித் ஒன் அட் ரெஸ்ட், இன்னொன்று வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் இதை கொலைட் பண்ணுற போது ஆஃப்டர் கொலிஷன் ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று 90 டிகிரி ஆங்கிளில் மூவ் ஆகணுங்கிறது இப்போ தெரிய வருது. வாட் இஸ் ஸ்கேட்டரிங்? இன் அவர் எவ்ரிடே வேர்ல்டு கொலிஷன்ஸ் டேக் பிளேஸ் ஒன்லி when two bodies touch each other. ஸோ நம்ம நார்மல் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் கொலிஷன்ஸுங்கிறது when two bodies touch each other. பட் கன்சிடர் a comet coming from far distances to the sun. ஒரு காமெட் வந்து ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப தொலைவில் இருந்து சன்னை நோக்கி வர்றதுன்னு பார்க்குறோம். ஆர் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ் கம்மிங் டுவார்ட்ஸ் ஏ நியூக்ளியஸ் அண்ட் கோயிங் அவே இன் சம் டைரக்ஷன். அல்லது ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் வந்துட்டு தென் அது வந்து வேறு டைரக்ஷனில் போகுது. ஹியர் வி ஹாவ் டு டீல் வித் ஃபோர்ஸஸ் இன்வால்விங் ஆக்ஷன் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ். ஸோ இங்கெல்லாம் நம்ம ஃபோர்ஸஸ் இன்வால்விங் ஆக்ஷன் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸை கன்சிடர் பண்ணுறோம். தட் இஸ் ரெண்டு பாடிஸும் without touching one another physically but exert force on one another and at a distance ஆக்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுற ஆக்ஷனை பற்றியும் டீல் பண்ண வேண்டி இருக்கும். கொலிஷன் இல்லாமையே ஜஸ்ட் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று க்ளோஸாக வந்துட்டு தென் தேர் டைரக்ஷன் ஆர் வெலாசிட்டி கெட்டிங் சேஞ்சுடு. இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்டுக்கு பேர் ஸ்கேட்டரிங். தி வெலாசிட்டிஸ் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் இன் விச் த டூ பார்ட்டிகிள்ஸ் கோ அவே depend on their initial velocities as well as the type of interaction between them, their masses, shapes and sizes. Thanks for watching. Please subscribe and get more videos to crack the NEET examination.